का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ताकरिया কৃষিভূমিৰ অধিকাৰী আমাৰ ৰাজ্যৰ কৃষকসকলে উৎপাদন কৰা কৃষি সামগ্ৰীসমূহৰ উচিত বজাৰ মূল্য পাব পৰাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা। ৰাজ্যখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক কৃষকৰ কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ 1 হেক্টৰতকৈ কম হোৱা বাবে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা কম পৰিমাণৰ কৃষি সামগ্ৰীৰ একত্ৰীকৰণ, মূল্যমান সংযোজন আৰু উপযুক্ত বজাৰ শৃংখল সৃষ্টি কৰাটো অতি আৱশ্যক। শেহতীয়াভাৱে সমগ্ৰ দেশজুৰি কৃষকসকলক সংগঠিত কৰি কৃষক উৎপাদন সংস্থা নতুবা কৃষক উৎপাদক কোম্পানী চমুকৈ FPC গঠন কৰাটো অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে। ৰাজ্যিক কৃষি বিভাগে ইতিমধ্যে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কৃষক উৎপাদন সংস্থা FPO নতুবা FPC গঠন আৰু পৰিচৰ্যাৰ কাম কৰি অহাটো পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমত ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক কৃষি বিভাগৰ অন্তৰ্গত উদ্যান শস্য সঞ্চালকালয়ে RKVY, HMNEH আদি আঁচনিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন জিলাত কেইবাটাও FPC গঠন কৰিছে। বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহায্যত ৰূপায়িত এপাৰ্ট নামৰ প্ৰকল্পৰ অধীনতো 100তকৈও অধিক FPC গঠনৰ কাম চলি আছে। ইয়াৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ কেন্দ্ৰীয় সাহায্যপ্ৰাপ্ত আঁচনিৰ অধীনতো 10,000 FPC গঠনৰ কাম চলি আছে। FPC কনক্লেভত নিজৰ বক্তব্য ৰাখি কৃষি সঞ্চালক অনন্তলাল জ্ঞানীয়ে বিভিন্ন আঁচনিৰ মাধ্যমত ৰাজ্যখনত আৰম্ভ হোৱা FPC বিপ্লৱ সম্পৰ্কে এনেদৰে কয়। Assam also shifted to organize the farmers into farmer producer organization a few years back only. Probably NABARD is the first organization which has supported us in forming farmer producer organization. After that, Department of Horticulture and Food Processing, under the initiative of this directorate, we have started to promote the farmer producer companies and farmer producer organizations. After that, under the scheme MOBCD, NER and HMNEH, we have started some FPC. Later, Assam Rural Infrastructure and Agriculture Services Society areas has started to promote farmer producer companies under Assam Agribusiness and Rural Transformation Project. Similarly, under the 10,000 FPO scheme of central sector, NABARD, NAFED, NERAMAC, NCDC and SFAC, they have started initiative, and as per available database, we have around 368 FPOs, FPC, and 78 are registered under Society Act in Assam. And these are promoted by different organizations. I have already spoken regarding NABARD and other agencies who is promoting FPO and FPC in Assam. Despite of impressive growth in the formation and registration of FPO across the state, there are several challenges in case of FPO movement in Assam, ranging from lack of proper management, lack of competent professionals for management of business, delay in share money collection from shareholders,
challenges for getting matching equity from Government of India, financial challenges for procure farmer produce, poor financial support. From bank and other financial institutions, marketing, value addition. To overcome the challenges and issues, there is a need to bring all the stakeholders into one platform so that we can address the issues faced by farmer producer companies and we can sort out the issues of farmer producer organization in Assam. ৰাজ্যিক কৃষি বিভাগে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত RKVY আঁচনিৰ অধীনত উদ্যান শস্য সঞ্চালকালয়ে আৰম্ভ কৰিছিল FPC গঠনৰ কাম। পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 100% ৰাজসাহাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰা মিছন অৰ্গেনিক ভেলু চেইন ডেভেলপমেণ্ট চমুকৈ মুভডৰ অধীনত 100টা FPC গঠন কৰি FPCৰ মাধ্যমত জৈৱিক কৃষিকৰ্ম হাতত লয়। পৰৱৰ্তী সময়ত এই FPCৰ সদস্যসকলে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ ভেলু চেইন প্ৰচেছিং, ভেলু চেইন মাৰ্কেটিঙৰ বাবে গুৰুত্ব দিয়া হয় উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ একত্ৰীকৰণৰ ওপৰত। এই সম্পৰ্কে FPC কনক্লেভত বক্তব্য ৰাখি উদ্যান শস্য সঞ্চালক ত্ৰিৰংগ ভাৰতীয় বৰাই এনেদৰে কয়। আমি যদি ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিডাল অৰ্থনৈতিক ৰাজহাৰ, এই ৰাজহাৰডালৰ প্ৰত্যেকটো যিডাল হাৰ থাকে আমি স্পাইন বুলি কওঁ, এই কৃষি অৰ্থনীতিটোত এই ৰাজহাৰডালৰ প্ৰত্যেকডাল হাৰ হ'ল আমাৰ FPC। আমি যিটো কওঁ যে বেকবোন অফ এগ্ৰ ইকনমি, তাত একো নহয়। আমাৰ FPC বিলাক যেতিয়া সংগঠিত হ'ব, শক্তিশালী হ'ব, অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোক শক্তিশালী হ'ব, তেতিয়াই আমি ভাবিম যে আমি এটা সুস্থিৰ কৃষি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছো। আপোনালোকে জানে যে অসমৰ যিটো কৃষিৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, তাত কৃষকসকলৰ এভাৰেজ যিটো লেণ্ড হোল্ডিং সেইটো 2 হেক্টৰতকৈও কম, যিটো আমাৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব মহোদয়ে কৈ থৈ গৈছে। যেতিয়া এই কৃষকসকলে অকলশৰীয়াভাৱে উৎপাদন কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বাৰ্গেনিং পাৱাৰটো নাথাকে, বিক্ৰী কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা হয়, আৰু উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ইনপুটছ লাগে, সামগ্ৰী লাগে, এইখিনি কিনাত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হয়। আৰু যিটো উৎপাদন আৰু পৰিসংস্কৰণ আৰু বিপণনৰ মাজত যিটো ছাপ্লাই চেইন আছে, সেই ছাপ্লাই চেইনটোত তেওঁলোকে সহজে সোমাব নোৱাৰে। মই এতিয়া FPC সকলক ছাপ্লাই চেইন কি সেই বস্তুটো বুজাবলৈ নাযাওঁ, কাৰণ আপোনালোকে এই বিষয়ে ভালকৈ জানে যে আমাৰ কথাটো হ'ল উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদন কৰি, একত্ৰীকৰণ কৰি, পৰিসংস্কৰণ কৰি বজাৰলৈ লৈ যোৱা আৰু বিপণনমুখী কৰা। এই গোটেই চেইনটোত এজন কৃষকে অকলে একো কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে 2001 চনত YK আলাপ কমিটিয়ে 1956 চনৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পলিচি আছিলে, সেইটো চেঞ্জ কৰি পেলাই তেওঁ এটা কাম কৰিলে যে এই বস্তুটো এটা নতুন কনচেপ্ট আনিলে, সেইটো ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যন। ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত 2টা কম্পনেণ্ট থাকে, এটা হ'ল কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি আৰু প্ৰাইভেট কোম্পানীজ। আৰু আমি বৰ্তমান প্ৰাইভেট কোম্পানী যোগেদি কৃষকসকলক সংগঠিত কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছো। আমাৰ আপাৰতেও কৰিছে, উদ্যান শস্য সঞ্চালকালয় কৰিছে। তাত এটা সুবিধা আছে কি, যেতিয়া এটা নিজৰ কোম্পানী হয়, তাত নিজৰ CEO থাকিব। আপোনালোকে ভাবিব যে বাহিৰৰ যিবিলাক ডাঙৰ কোম্পানী আছে তেওঁলোকৰো নিজৰ CEO আছে, তেওঁলোকৰ বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আছে। আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ কোম্পানী হ'ব, আৰম্ভণিতে সকলোৱে হতাশ হ'ব নালাগে, তেওঁলোকৰ নিজৰ বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ CEO আছে। গতিকে ডাঙৰ কোম্পানী আৰু আপোনাৰ কোম্পানীৰ মাজত কোনো ব্যৱধান নাই।
FPC-সমূহৰ উৎপাদন, বিপণন, প্ৰচেছিং আদিৰ উপৰিও আৰু এটা প্ৰধান কাম হৈছে উপযুক্ত কৃষকসকলক কৃষি ঋণ প্ৰাপ্তিত সহায়ক হোৱা। অসমত ২৭ লাখ কৃষকৰ ভিতৰত কৃষি ঋণপ্ৰাপ্ত মাথোন ৪ লাখ। এনে ক্ষেত্ৰত FPC-সমূহে বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰি অংশীদাৰীসকলক কৃষি ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰি বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব পাৰে। FPC-সমূহে কৃষি ঋণৰ ক্ষেত্ৰত ল'ব লগা ভূমিকা সম্পৰ্কে নাবাৰ্ডৰ চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ নবীন ধিংৰাঙে এনেদৰে কয় कि हमारे जो ज़्यादातर किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को एक बेहतर मूल्य अपने स्तर पे, अपने व्यक्तिगत स्तर पे अपने को दिलवा पाएं। तो जरूरत है, आज आवश्यकता है कि हम कैसे उन सबको एकजुट करें और कैसे हम उनको उनकी उत्पादक लागत में जो भी वेरियस इनपुट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सीड्स टू क्रेडिट टू फर्टिलाइजर्स, या जो भी उत्पादन के लिए इनपुट्स की आवश्यकता होती है, क्या हम उनको कम मूल्यों पे उपलब्ध करवा सकते हैं कि नहीं। जैसे कि पहले भी बताया गया कि आज हमारा जो किसान है, क्या वो जितना भी खरीदारी कर रहा है इनपुट्स की, वो ज्यादातर रिटेल में खरीदता है और उसकी जो सेल है, जो बेचता है अपने माल को, उसको बेचने के लिए उसको होलसेलर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। तो ना तो उसकी बाइंग की जो कैपेसिटी है वो उसके हाथ में है और ना ही वो बेचने की कैपेसिटी उसके हाथ में है। तो दोनों जगह से हमारा किसान दबता है और उसका असर पड़ता है उसकी आमदनी पे। और यही कारण है कि इतने सालों से आज हमारा किसान, हम बातें तो करते हैं कि देश का विकास करना है तो किसानों को आगे बढ़ाना है, उनकी आमदनी आगे बढ़ानी है, पर करें कैसे। तो इस संबंध में ये जो योजना और ये स्कीम जो लेकर आए, नाबार्ड ने सबसे पहले प्रोड्यूस फंड के माध्यम से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस FPOs का बनाना शुरू किया। उसमें हमने कई अपनी पार्टनर एजेंसीज को इन्वॉल्व किया, जिनके माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, किसानों को एकजुट रखा गया। क्योंकि एक चीज मान के चलिए, जब भी हमें ग्रुप में काम करना है तो ग्रुप डायनेमिक्स को मेंटेन करना और ग्रुप डायनेमिक्स को प्रमोट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बिना ग्रुप डायनेमिक्स के कोई भी समूह किसी भी कारण से इकट्ठा हुआ हो, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग एज फार एज ग्रुप डायनेमिक्स इज कंसर्न। तो इनमें भी नाबार्ड की तरफ से काफी सहयोग दिया गया। ओवर द इयर्स नाबार्ड के स्तर पे ही अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो हमारे 5 से 5,500 FPOs हैं, जो कि नाबार्ड ने खुद ही अपने माध्यम से, अपनी पार्टनर एजेंसीज के सहयोग से उनको खड़ा किया है। और उसमें कई ऐसे FPOs हैं जो कि अब पूरी तरह से कंपनीज बन चुकी हैं और काफी अच्छा अपना आगे काम कर रही हैं। और मुझे बड़े हर्ष के साथ बताना पड़ेगा कि असम राज्य में भी मैं अपने साथी से बात कर रहा था कि 2-3 ऐसे टोटल FPO हमने कोई 90 FPOs यहाँ पे डेवलप किए हैं नाबार्ड ने। उसमें से कोई 10-12 FPOs हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ আদি ৰাজ্যৰ বহুকেইটা FPCৰ প্ৰতিনিধিয়ে পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে দেশৰ আগশাৰীৰ বহুকেইটা FPC অংশগ্ৰহণ কৰে এই FPC কনক্লেভত। অসমত ইতিমধ্যে ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগীৰে কৃষি সামগ্ৰী উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত FPC-সকলে ল'ব পৰা ভূমিকা সম্পৰ্কে অসমৰ মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই এনেদৰে কয়। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কৃষক বেছিভাগেই উপান্ত কৃষক, স্মল ফাৰ্মাৰ্ছ, মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ। মাটি আমাৰ সাৰুৱা, কিন্তু আমি বেছিভাগেই প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বছৰ বছৰ ধৰি আজু ককাৰ মাটি টুকুৰাতে খেতি আমি কৰি আছো। এতিয়া কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন আহিছে, চৰকাৰেও চেষ্টা কৰিছে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ কিছুমান যুৱক যুৱতী এই খণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে। এপাৰ্টে অসমৰ কৃষক ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি
কৃষকে অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভৱান হ'ব পৰাকৈ কেতবোৰ প্ৰকল্প হাতত লৈছে আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এই প্ৰকল্পবিলাকৰ পৰা আমাৰ কৃষকসকল স্বাভাৱিকতে উপকৃত হ'ব। এতিয়া এপাৰ্টৰ জৰিয়তে FPC হৈছে, ঠিক তেনেকে হৰ্টিকালচাৰ বিভাগৰ MOBCDৰ বহুত FPC আছে, FPO আছে। ঠিক কৃষি বিভাগৰো বিভিন্ন স্কিমৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত বহুখিনি FPC ইতিমধ্যেই গঠন হৈছে। কিন্তু মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ এতিয়া অৱশ্যে লাহে লাহে যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈছে FPC কামবিলাক কিছুমান ফাৰ্মে কৰিবলৈ লয়, কিন্তু ফাৰ্মবিলাকে যি ধৰণেৰে কামখিনি আগবঢ়াব লাগে FPC গোট গঠনকে ধৰি তেওঁলোকক ট্ৰেইন আপ কৰাকে ধৰি যিখিনি কাম FPCয়ে কৰিব লাগে সেইখিনি সঠিকভাৱে হৈ উঠা নাছিল। কিন্তু এতিয়া যথেষ্টখিনি আগবঢ়া মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। বহুকেইটা FPCয়ে ৰাজ্যখনৰ আনকি বাহিৰলৈ তেওঁলোকৰ উৎপাদিত ফচল পঠাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সুখবৰ। FPC কনক্লেভৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল কিছুসংখ্যক FPCয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰদৰ্শনী। FPCসমূহৰ কিছুসংখ্যকে কৃষিজাত সামগ্ৰী যেনে চাউল, মাহ, সৰিয়হ, আলু, কিছুসংখ্যকে উদ্যান শস্য যেনে আদা, হালধি, কল, কমলা প্ৰাথমিক উৎপাদিত সামগ্ৰী হিচাপে চিনাক্তকৰণ কৰি আগবাঢ়িছে যদিও প্ৰায় সকলো FPC জড়িত হৈ আছে ভিন্ন প্ৰকাৰৰ কৃষি উৎপাদনী কামত। কোকৰাঝাৰৰ দতমা আৰু তিতাগুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা বড়োলেণ্ড এগ্ৰ অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াজনে এই FPCটোৰ কাম কাজ সম্পৰ্কে এনেদৰে কয়। ছাৰ, এইটো আমি হৰ্টিকালচাৰ অসমৰ পৰা আমি সেইটো আমি নিশ্চয় MOBCD স্কিমত আমি এইটো পাইছোঁ, এই স্কিমটো। একচুৱেলি অৰ্গেনিকতে কৰা হৈছে ছাৰ। আমাৰ কমিউনিটি আছে জিঞ্জাৰ এণ্ড টাৰ্মেৰিক আছিলে, তাৰ লগত আমি 2017 পৰা যেতিয়া আমি কৰি আহিলে তেতিয়াৰ পৰা নিশ্চয় আমি ইয়াত প্ৰডাক্টবিলাকত আমি অকল জিঞ্জাৰ টাৰ্মেৰিক সেইটোকে কৰিলৈ নহ'ব বুলি আমি বাকীখিনি আমাৰ লোকেলি যিটো আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছবিলাক কাম খেতি বাতি কৰি আছিল সেইবোৰক লৈ পেলাই আমি আমাৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে এই প্ৰডাক্টবিলাকত আমি অৰ্গেনিকত কনভাৰ্ট কৰি পেলাই আমি ভেলু চেইন কৰি বজাৰলৈ আমি আজিলৈ অলপ অলপ পেকেজিং কৰি পেলাই আমি বজাৰলৈ আমি দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত হালধি আৰু আদা আছিলে, তাৰ লগত আমি এতিয়া তিয়ঁহ লোৱা হৈছে চাহপাতটো, আকৌ আমি কলকচীয়া পাউডাৰ তেনেকুৱাও বনাই আছে আৰু জহা ৰাইচ সেইটোও বনাই আছে। আৰু এটা হ'ল আমাৰ চুগাৰ ফ্ৰী এটা ডায়েবেটিছৰ কাৰণে আমি ভাল এটা ষ্টেভিয়া লিভৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই আমি এইটো এটা লাল চাহ পোৱাৰ এটা ভাল চাহপাত বনাইছোঁ। সেইটো বৰ্তমানলৈকে বজাৰত যথেষ্ট আমাৰ আগবাঢ়ি আছে আৰু সেইবোৰ যিটো আমি বনাই আছে এতিয়ালৈ আমি কেৰালালৈ আমি আমাৰ চাহপাতটো আমি দুবাৰকৈ আমি এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ পাইছোঁ। যথেষ্ট আমি নিশ্চয় ইয়াত অলপ উপকৃত হৈছে। 2017 বৰ্ষত পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱা আৰু 2019 বৰ্ষত এপাৰ্টৰ সহযোগত মূল্য সংযোজন, একত্ৰীকৰণ আৰু কৃষি বাণিজ্যিকৰণৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা মাজুলী ৰিভাৰ বেংক FPCৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে এই FPC সম্পৰ্কে এনেদৰে কয়। FPCটো আচলতে 2019 চনত অলপকৈ তাত প্ৰিলিমিনাৰী যিখিনি ষ্টাৰ্টিং আমাৰ এপাৰ্টৰ যোগেদি আপোনাৰ যিখিনি এৰিয়া ছ'চাইটি মানুহ তেখেতলোকে এপাৰ্টৰ সহযোগত কৰি দিছিলে। অলপ আপোনালোকৰ প্ৰডাক্ট কি আছে? মেইনলি আমাৰ মাষ্টাৰ্ড হয়, এইটো আমাৰ একদম 1 নম্বৰ লক্ষ্য বিশুদ্ধ মিঠাতেল উলিওৱা। আমাৰ যিহেতু মাজুলী ৰিভাৰ বেংক আমাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী যিটো হয়, আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে চৰ চাপৰিবিলাকৰ বাসিন্দা, তাত খুব ধুনীয়া সৰিয়হ খেতি হয়। সেইকাৰণে সেই সৰিয়হ খেতিখিনি চাই কিনে আমাক মাষ্টাৰ্ডৰ ওপৰত FPCটো কৰিবলৈ ক'লে। তেনে মাষ্টাৰ্ড অইলটো বেছি হয়, তাৰপিছত আমাৰ ধৰক মাটিমাহ, মগুমাহ এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আৰু এই চিডলেছ যিটো লিমন আমাৰ তাত প্ৰডাকশ্যন কৰিব পৰা যায়। বাকী ধান চাউল হালধিটো আমাৰ তাত কৰিব পাৰে, আৰু এইটো হেৰি কণী ধান বুলি কওঁ আমি, ইংৰাজীটো মিলেট বুলি কয় নেকি, ফক্স মিলেট বুলি কয়। হয়, এই দুটা প্ৰডাকশ্যন হয় আমাৰ তাত বেছিকৈ। কিন্তু আমি শুনিছোঁ যে আপোনালোকৰ FPCটো ৰঙা চাউলটো এক্সপৰ্ট কৰিছে, আপুনি ৰঙা চাউলৰ কথাটো নক'লে যে?
ৰঙা চাউলটো মানে আমাৰ হেৰি হয় মেইন লক্ষ্যটো হ'ল আমাৰ সৰিয়হত কিন্তু এবাৰ আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কনচালটেণ্ট ছাৰজনে আমাৰ তালৈ গৈ পেলাই মানে তাত ৰঙা চাউলটো দেখি পেলাই আমাক এবাৰ বাহিৰলৈ ৰঙা চাউল নিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে আমি কথাটো আচলতে ৰঙা চাউলটো আপোনালোকে নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰা নাই বেলেগৰ পৰা আনি মাজুলীত প্ৰডাকশ্যন হৈ যায় হেৰি মানে আমাৰ তাত মানে মাটিটো দ এৰিয়াৰ কাৰণে এইটো 9 মাহ হয় এই চাউল মানে ধানটো 9 মাহ সেই দ এৰিয়াটোত আমি মানে চ'ত মাহত আমি ফাগুন চ'তত আমি ধানটো উঠিছোঁ আঘোণ মাহত ধান দাওঁ গতিকে আমাৰ 9 মাহ হয় 9 মহীয়া ধানটো আমাৰ কি হয় ৰেড ৰাইচ এইটো ৰেড ৰাইচ কয় এইটো মানে মিঠাটো বহুত বেছি মানে 9 মাহ তেওঁলোক মানে ধানটো ফিল্ডতে থাকে এই চাউলটোৰ মানে দামটো বহুত বেছি খাবলৈ বহুত মিঠা ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰয়াস কৃষকৰ প্ৰগতিত দি আছে এটা নতুন বিশ্বাস দেশৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি সমৰ্পিত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে নতুন প্ৰগতিশীল পদক্ষেপ লৈছে যাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে দ্ৰুত গতিত উন্নতি কৰি আছে কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ গতি অব্যাহত ৰাখি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে এক দূৰদৰ্শী নিৰ্ণয় লৈ দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ আৰম্ভণি কৰিছে যাৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষকসকলৰ বিশেষ লাভ হ'ব পুঁজিৰ বিনিয়োগত বৃদ্ধি পাব খোৱা তেলৰ আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো কম হ'ব আৰু ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব খোৱা তেলত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ সংকল্প লোৱা হৈছে নৰ্থ ইষ্ট আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ এনেকুৱা অঞ্চল য'ত সহজে পামৰ খেতি কৰিব পৰা যায় পাম অইলৰ উৎপাদন হ'ব পাৰে এই মিছনৰ অধীনত অইল পামৰ অঞ্চল আৰু উৎপাদন বঢ়োৱাত জোৰ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে 11,000 কোটি টকাৰো অধিক সাহায্য ৰাখি নিৰ্ধাৰিত কৰিছে মিছনৰ অধীনত চৰকাৰে অইল পামৰ খেতিৰ বাবে ৰোপণ আদিৰ সহায়ত বৃদ্ধি ঘটাই পূৰ্বতে পাবলগীয়া প্ৰতি হেক্টৰত 12,000 টকাৰ পৰা বঢ়াই প্ৰতি হেক্টৰত 29,000 টকা কৰি দিছে পুলি ৰোপণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ বাবে বীজৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে বাগিচাকো সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব যাৰ অধীনত প্ৰতি হেক্টৰ ক্ষেত্ৰফলৰ অইল পামৰ উদ্যানৰ বাবে 1 কোটি আৰু নাৰ্চাৰী বিকাশৰ বাবে 50 লাখ টকাৰ ব্যৱস্থা আছে 30 বছৰীয়া পুৰণা বাগিচাৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰতি পুলিত 250 টকাৰ এককালীন অনুদান দিয়া হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামানৰ বিশেষ সাহায্যৰ অধীনত তাৰ অঞ্চলৰ গাঁথনি জলবায়ু আৰু অন্য পৰিস্থিতি অনুসৰি বিভিন্ন দিশত যেনে হাফ মুন টেৰেছত প্ৰতি হেক্টৰত 4,000 টকা জেওৰা বায়োফেন্সিং তথা লেণ্ড ক্লিয়াৰেন্সৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 7,000 টকা আৰু একত্ৰিত খেতিৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 10,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে প্ৰাৰম্ভিক 4 বছৰৰ সময়ত ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু অন্তৰ্ফচলৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 50,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে কৃষকৰ বাবে ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰা আৰু উদ্যোগসমূহক উদগনি জনোৱাৰ বাবে 5 মেট্ৰিক টন প্ৰতি ঘণ্টা ক্ষমতাযুক্ত নতুন পাম অইল মিছনৰ প্ৰতি গোটৰ বাবে 5 কোটি টকালৈকে অনুদানৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ক্ষমতাত বৃদ্ধি পালে অতিৰিক্ত ধনৰাশিৰো বিকল্প আছে আমাৰ দৰে কৃষকৰ অইল পাম মিছনৰ পৰা বহুত আশা আছে আমাৰ লাগিছে এই যোজনা আমাৰ বাবে লাভজনক হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ উপাৰ্জনো বাঢ়িব অইল পামৰ কৃষকসকলে সতেজ ফলৰ থোক অৰ্থাৎ FFB উৎপাদন কৰে যাৰ বৰ্তমান মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যত হোৱা উঠানামাৰ আধাৰত নিৰ্ণয় লোৱা হয় প্ৰথমবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সতেজ ফলৰ থোকৰ মূল্যৰ বাবে কৃষকসকলক আশ্বাস দিছে ইয়াক প্ৰকৃত মূল্য বা BP বুলি ক'ব পাৰি অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ কোনো লোকচান হ'বলৈ দিয়া নহ'ব এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলৰ বজাৰৰ মূল্য উঠানামাৰ পৰা সংৰক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব প্ৰকৃত মূল্য BP নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আৰম্ভণি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব আৰু অহা বৰ্ষৰ 31 অক্টোবৰলৈকে অব্যাহত থাকিব ইয়াক অইল পাম বৰ্ষ বুলি কোৱা হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত খেতি বৰ ভাল হ'ব আৰু কৃষকসকলে আনন্দৰ হাঁহি মৰাৰ এটা নতুন কাৰণ পাব किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर राज को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनाफा
मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।